अस्सलाम वालेकुम। अज के वेड़े जे आया 2025 जो मुक चला है तो 2026 शुरू होने वाला है। साढ़े लोगों के बड़ा शौक होंगे कि ना पता करिए कि 2026 की होना है, क्योंकि इल्म नजूम इल्म अदाद हो या बाकी इस तरह हाथ देखने वाली गल्लां होन, साढ़े लोग बड़ा पसंद करते हैं कि पता चले कि यार इमरान खान ने अगले साल तो बाहर निकलना कि निकलना, फलां का विआह होना कि नहीं होना, फलां तो मुराद सब तो अहम सवाल बाबुल भुट्टो का ਉਹਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋਏਗਾ कि नहीं होएगा। इस तरह बाकी चीज़ों के बारे भी ना साढ़े बड़ा एक जसूस होंदा है कि ना पता करिए की होना है। 2025 जो क्या गया उहदे च की पूरा होया तो 2026 की होने वाला है, ये सारा जानना साढ़े नाल मौजूद ने इस टाइम स्टूडियो के मशहूर माहिरीन जड़े ने इल्म नजूम दे इल्म जड़ा है एस्ट्रोलॉजिस्ट ने, बाकी हाथ देखने वाले ने पॉमिस्ट ने। जनाब तारफ़ करा देना मैं, सब तो पहले मौजूद ने सलमान शाह साहब जी एस्ट्रोलॉजिस्ट ने, उन्होंने नाल मौजूद ने अजमल रहीम साहब जो एस्ट्रोलॉजिस्ट ने, उन्होंने मौजूद ने जनाब सैयद अली जैदी साहब जो पॉमिस्ट ने। सब नूं जनाब जे आया कहने जनाब सब तो पहले। अच्छा, इस तो पहले कि मैं तुहाडे कोलों पुछां कि की वेखदे पए हो, ये तो समझाओ कि ये जरा तुसी इलम दे नाल हिसाब लांदे हो साढ़े वेखण वालियां नूं। मैं तो नकम्मा आदमी, मैनूं तो आप समझ नहीं आती। अब फलां स्यारा जड़ा वा फलां दे घर वड़ गया, फलां जड़ा है उधर चला गया, ये हाथी लकीरां टेढ़ियां मेढ़ियां ये सानू समझ नहीं आती। तुसी लोग पता नहीं कितना हिसाब ला लेंदे हो की होना है, तो वारी वारी साढ़े वेखण वास्ते दसो सही कि ये जरा इल्म है तुहाडा ये किस तरह काम करता है। ये सारे स्यारे जिहड़े घरों बेघर क्यों रहिंदे ने, कोई कित्थे जाके बह जांदा बगैर पुछे, ये बनदी की है। तो सब तो पहले सलमाना साहबा तुसी दसो कि तुहाडा जिहड़ा ये इल्म है एस्ट्रोलॉजी ये किस तरह काम करता है। बिल्कुल जी, जड़ा आस्ट्रेलिया लोग बड़े तजस्सुस विच रहिंदे ने कि किस तरह जड़ा इन्नी दूर बैठे हुए जड़े प्लैनेट्स ने, इन्नी दूर बैठे हुए जड़े सितारे ने वो साडी लाइफ ते की इंपैक्ट करनगे। अच्छा, पहले तो तुहानू मैं ये दस देवां कि आई एम द वन हू क्वालिफाइड इन एनर्जीज दा जड़ा नॉलेज है, मैं प्रॉपर ग्रेजुएशन करके आई हां, मैं पूरा स्टडी करके आई हां इस चीज़ नूं। अच्छा, कॉमन बंदे वास्ते समझना ना थोड़ा जिहा जड़ा औखा होएगा कि किस तरह केड़ा प्लैनेट कित्थे जड़ा ट्रांजैक्ट हो रहा है। इस वास्ते यह गल है कि थोड़ा जिहा तुहानू ओबवियसली उस गल दी नॉलेज होना जरूरी, पर थोड़ा मैं अगर तुहानू जड़ा आसान अल्फाज दे विच दस देवां कि किस तरह इंपैक्ट करदे ने। देखो एनर्जी तुसी सन अगर सन देखो ए साल है भी जड़ा ना सूरज दा जड़ा वे ईयर है, इनू कहंदे ने लास्ट जड़ा साल सी 2025 ओ सी मंगल दा ईयर, मार्स ओ कहंदे ना किसी दी कुंडली विच मंगल बह गया ते मंगल जदों बहंदे ना मार्स जदों हुंदा ते होंदियां ने लड़ाइयां हुंदे ने फड्डे, ठीक है। तुसी वेखे लास्ट प्रीवियस ईयर तुसी वेखो ते किस तरह जंगां होईयां ने ते बड़ा कम खराब रहा दुनिया विच। इसी तरह हुण ए जड़ा है ना सन दा ईयर है, ठीक है। पूरे प्लैनेट्स जड़े ने रूलिंग की है सन की है राजा, नंबर 1 दा ईयर है, राजा दा ईयर है। पूरे प्लैनेट्स जड़ा सन दे इर्द गिर्द जड़ा ना घूमदे ने ते राजा की करता है, राजा करता है इंसाफ। मतलब सन दी एनर्जीज तुसी किंज हासिल करोगे जब तक तुसी टाइम ते नहीं उठना, जब तक तुसी मेहनत नहीं करनी, जब तक तुसी सच नहीं बोलना। सन दी एनर्जीज तुहानू देखो हर प्लैनेट कोई ना कोई एनर्जी दे रहा है। तुसी वेख ही लाओगे कि सन जड़ा है ओबवियसली सानू लाइट प्रोवाइड करता है, सन जड़ा सानू एनर्जीज देता है। इवन जड़ा सन है एंटी बैक्टीरियल भी साडे वास्ते काम करता है। इस तरह हर प्लैनेट्स दी जड़ी है ना अपनी अपनी एनर्जीज ने जड़ा डेफिनेटली हुण ते साइंस जड़ा। अच्छा, ए जड़ा नॉलेज है ना एशियंट नॉलेज है, इजिप्ट तो मिस्र तो अडॉप्ट किया है, बट सर्वे बेस्ड नॉलेज है। साइंस जड़ा थोड़ा जिहा इस मामले जड़ा है ना कॉन्ट्रडिक्शन कर दी है। साइंस जड़ा है ना अगर उस तरह साइंस वाइज वेख्या जाए कि मौसम का हाल जिस तरह दसते हैं तो भी स्यारियां सितारियां दी डायरेक्शंस तो उन्होंने तो एनर्जीज तो पता करके फिर दसते हैं कि बारिश हो रही है या नहीं हो रही। ए नॉलेज सिर्फ पेशन गोई दा, तुसी किसी हद तक लिमिटेड जड़ा प्रेडिक्शन कर सकते हो। ए नहीं कि जड़ी मैं या अजमल साहब या जिस तरह सैयद साहब प्रेडिक्शन करेंगे वो 100% सही होएगी। एदे विच भी जड़ा काफ़ी मामलात सानू वेखने पड़ते हैं। अजमल रहीम साहब तुसी दसो तुसी किस तरह गवेड़ लांदे हो, की हिसाब किताब है ना पंजाबी च अगर मैं थोड़ा ना विच खिसक जावां, वैसे मैं लाहौर च ही रहा, पंजाबी मेरी काफी थोड़ी बहुत खिसक दी इजाजत है। तो पहले तो मैं दस दियां कि इलम जिहड़ा है ना पेशेन गोई वाला इलम नहीं है। इस किसी चीज़ नूं पढ़ना, किसी ज़ुबान नूं पढ़ना वो रीडिंग होंदी है, प्रेडिक्शन नहीं होंदी। मैं पहले बता रहा एंड प्रेडिक्शन सिर्फ होंदी सी बजुर्ग पुराने जमाने के पैगंबर जो अखां बंद करते सी ते ओ जरा इलम है वो अल्लाह ताला दी देन है। कशफ जिन्हों कहते और
ਨਾ ਇਹ ਅੰਦਾਜ਼ਿਆਂ ਦਾ ਇਲਮ ਹੈ, ਇੰਝ ਹੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ 2 + 2 = 4। ਉਸੇ ਤੁਸੀਂ ECG ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਹੁਣ ਚਾਰਟ ਹੈ, ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਪਹਿਲੇ ਤੋਂ ਡੈਸਟਨੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਮਤ ਲੈ ਕੇ ਪੈਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰੀਡ ਕਰਨੇ ਆ। ਹੁਣ ECG ਅਗਰ ਹਾਊਸ ਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਹਨੇ 10 ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਕੱਢ ਦੇਣੀਆਂ, ਔਰ ਅਗਰ ਉਹ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਦੇਖੇਗਾ ਤੇ ਉਹ ਕਹੇਗਾ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਚੁੱਕ ਕੇ ਪਰੇ ਮਾਰ ਦੇਗਾ। ਐਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਸਟ੍ਰੋਲੋਜੀ ਜਾਂ ਪਾਮਿਸਟਰੀ ਇਸ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਊ ਮਚ ਯੂ ਹੈਵ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ, ਕਿੰਨਾ ਪ੍ਰਸਾਈਜ਼ ਹੈ, ਕਿਤਨਾ। और जरा अंदाज़ा लगाना एक करते कि अंदाज़ों का इलम है, वो नहीं, अंदाज़ा नीम कीम खतरा है जान। अगर तुसी किसी यू आर प्लेइंग विद द पर्सन डेस्टिनी, तुसी उन्हें कहोगे तू सुबह मर जाना है, वो तो मर गया, नहीं भी मरना तब मर गया, और यहाँ तेरी तलाक हो जानी है, यहाँ तेरा ये होना। तो दिस इज़ नॉट predictions, only the reading of the फिर रीडिंग पॉमिस्ट्री, क्योंकि मैं भी थोड़ा दसांगा, जैदी साहब भी दस देंगे। 9 सियारे हैं जिनमें 7 फिजिकल है और 2 साए गए, ठीक है, राहु केतु, और ये सारे सन के इर्द गिर्द घूमते हैं, ठीक है। और 12 घर है, ਜ਼ਮੀਨ ਸਾਨੂੰ 12 ਹਿੱਸਿਆਂ ਚ 380 ਹੈਗੀ ਟੋਟਲ ਗੁਲਾਈ ਉਹਦੀ, ਸਹੀ। ਔਰ ਉਸ ਨੂੰ 12 ਤੇ ਤਕਸੀਮ ਕੀਤਾ ਤੇ ਹਰ ਘਰ ਚ 30 ਡਿਗਰੀ ਆਂਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਮਸਲਨ ਤੁਸੀਂ ਜੈਮਨਾਈ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਹੋ 21 ਮਈ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 21 ਜੂਨ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਉਸ ਵਕਤ ਸੂਰਜ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਜੈਮਨਾਈ ਦਾ ਸੀ, ਸੋ ਯੂ ਆਰ ਜੈਮਨਾਈ। ਔਰ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨੇਟਲ ਦਾ ਚਾਰਟ, ਪੈਦਾਇਸ਼ੀ ਦਾ ਚਾਰਟ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ। ਹੁਣ ਉਹ ਸਿਆਰੇ ਉੱਥੇ ਰੁਕੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੇ, ਇਹ ਘੁੰਮਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਫਲਾਂ ਘਰ ਚ ਵੜ ਗਿਆ, ਫਲਾਂ ਘਰ ਚ ਵੜ ਗਿਆ, ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਡਿਊਰੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਮਸਲਨ ਮੂਨ 52 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਘਰ ਬਦਲ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਸਨ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ, ਮਰਕਰੀ ਔਰ ਵੀਨਸ 28 ਦਿਨ ਬਾਅਦ, ਰਾਹੂ 18 ਮਹੀਨੇ 1.5 ਸਾਲ, ਜੂਪੀਟਰ 13 ਮਹੀਨੇ ਔਰ ਸੈਟਰਨ 2.5 ਸਾਲ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਤੋਂ ਫਿਰ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਟ ਕਹਿੰਦੇ, ਜਦੋਂ ਘੁੰਮਦੇ ਨਾ, ਫਿਰ ਉਸ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਟ ਨੂੰ ਰੀਡ ਕਰੀਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਸ ਐਂਗਲ ਤੇ ਇਸ ਡਿਗਰੀ ਤੇ ਆਏਗਾ ਤੇ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਇਵੈਂਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਰਸ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ 12ਵੇਂ ਘਰ ਚ ਮਾਰਸ ਇਨਫਲਿਕਟ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜੰਗ ਹੋਈ, ਜ਼ਲਜ਼ਲੇ ਆਏ, ਸੈਲਾਬ ਆਏ, ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਆਈਆਂ, ਔਰ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੂਪੀਟਰ ਨੇ ਮੂਵ ਕੀਤਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜੰਗ ਵੀ ਜਿੱਤ ਲਈ। ਤੇ ਇਹ ਇੱਕ, ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਨਾ ਹੱਥ ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਕੀਰਾਂ ਇਹ ਵੀ ਰੀਡ ਕਰੀ ਦੀਆਂ, ਹਾਊ ਮਚ ਯੂ ਪ੍ਰੀਸਾਈਜ਼, ਯਾਨੀ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਹੱਥ ਜਦੋਂ ਮਾਂ ਦੇ ਪੇਟ 'ਚ ਬੱਚਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਮੁੱਠੀਆਂ ਉਹਦੀਆਂ ਬੰਦ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਅਗਰ ਮਾਂ ਦੀ ਸੱਸ ਡਾਢੀ ਲੜ ਲੁੜ ਕੇ ਵਕਤ ਗੁਜ਼ਾਰਿਆ ਤੇ ਮੁੱਠੀਆਂ ਬੱਚੇ ਦੀਆਂ ਇੰਝ ਕੁੱਟੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤੇ ਲੈਣਾ ਮੋਟੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਔਰ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੁਸ਼ਗਵਾਰ ਮਾਂ ਦੇ ਪੇਟ 'ਚ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਹੱਥ ਬੜਾ ਨਰਮ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਲੈਣਾ ਬਰੀਕ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਬੇਮਕਸਦ ਨਹੀਂ, ਕੰਨ ਦੀ ਲੋਹ ਵੀ ਬੇਮਕਸਦ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਹੱਥ ਦੀਆਂ ਲੈਣਾ ਤੇ ਬੜਾ ਕੁਝ ਦੱਸ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਬਾਕੀ ਇਹ ਤਾਂ ਜ਼ੈਦੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਫਰਮਾਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੱਥ ਵੇਖਦੇ ਹੋ, ਹੱਥ ਦੀ ਲਕੀਰਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਬੰਦੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਪੇਸ਼ਗੋਈ ਹੈ? ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾਹਿਰ ਰਹਿਮਾਨ ਰਹੀਮ। ਦੇਖੋ, ਇਹ ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਕੋਈ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸਦੀ ਇੱਕ ਡੇਟ ਆਫ ਬਰਥ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਨਸਾਨ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸਦੇ ਹੱਥ ਤੇ ਲਕੀਰਾਂ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਕੋਈ ਇਲਮ ਅੱਜ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਅਸਾਂ ਬਣਾਇਆ, ਇਹ ਕੋਈ 5000 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਇਹਦੀ ਤਾਰੀਖ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਹੱਥ ਤੇ ਇਨਸਾਨ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਰਹਿਮ ਮਾਦਰ 'ਚ ਹੁੰਦਾ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਉਹਦੀ ਲਕੀਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਵਜੂਦ 'ਚ ਆ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੈਦਾਇਸ਼ੀ ਜ਼ਾਇਚਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਇਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਣੇਗਾ, ਇਹ ਕੀ ਬਣੇਗਾ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੱਥ ਤੇ ਲਕੀਰਾਂ ਤੇ ਹੱਥ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਤੇ ਉਂਗਲੀਆਂ ਦੀ ਕਿਸਮਾਂ, ਇਹ ਨਾਖੂਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਉਸ ਟਾਈਮ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਇਲਮ ਕੀ ਦੱਸਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਇਲਮ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਦੱਸਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਈ ਤੁੱਕੇ ਵਾਲਾ ਇਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਬਾਕਾਇਦਾ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਹਿਕੀਕ ਹੋਈ ਹੈ, ਸਕੂਲਾਂ ਕਾਲਜਾਂ 'ਚ ਇਹ ਇਲਮ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਤ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜੇ ਪੁੱਛੋ ਤੇ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਇੰਸ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿਹਤ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨਿਆਂ 'ਚ ਇਹਨੂੰ ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਹਕੀਮ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਖੂਨ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਖੂਨ ਦੱਸਣਗੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਸਮ 'ਚ ਖੂਨ ਕੈਸਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀ ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਦਾ
ਆਪਣਾ ਤਜਰਬਾ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਬਗੈਰ ਤਜਰਬੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅਧੂਰਾ ਇਲਮ ਹੈ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਤਬਾਹੀ ਤੇ ਬਰਬਾਦੀ ਦੀ ਤਰਫ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਜਮਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੀਮ ਹਕੀਮ ਖਤਰਾ ਹੈ ਜਾਨ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਦੱਸਣਾ ਇਹ ਬੜੀ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਤੁੱਕਾ ਮਾਰ ਦਿਓ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੁਸੀਂ ਖਰਾਬ ਕਰ ਦਿਓ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਜਮਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਲਕੀਰਾਂ ਬਰੀਕ ਮੋਟੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਬਰੀਕ ਮੋਟੀ ਲਕੀਰ ਹੋਣ ਦਾ ਵੀ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਦੱਸਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਸਮ 'ਚ ਖੂਨ ਕਿਦਾਂ ਗਰਦਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਈਵਨ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ ਦੀ ਧੜਕਨ ਕਿਸ ਸਪੀਡ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਮਤਲਬ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਮਜ਼ੀਦ ਆਗਾਹੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਜ਼ਹੀਨ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਿਹੜੇ ਸ਼ੋਬੇ ਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕਰੋ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਛਾ ਸਾਡੀ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਡੇ ਵੇਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਾਮਿਸਟ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਦੇ ਦੱਸੋਗੇ। ਕੋਈ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਆਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਲਕੀਰ ਹੈ, ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਰਿਜ਼ਕ ਦੀ ਲਕੀਰ ਹੈ। ਹੱਥ ਦੀ ਲਕੀਰ ਕਿਹੜੀ ਲਕੀਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਹੱਥ ਤੇ ਲਕੀਰਾਂ ਵੀ ਨੇ, ਹੱਥ ਤੇ ਉਂਗਲੀਆਂ ਵੀ ਨੇ, ਹੱਥ ਤੇ ਨਾਖੂਨ ਵੀ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਹੱਥ ਤੇ ਉਭਾਰ ਵੀ ਨੇ। ਇਹ ਖਾਲੀ ਲਕੀਰਾਂ ਦਾ ਇਲਮ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਕਸ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਪਾਮਿਸਟਰੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਖਾਲੀ ਲਕੀਰ ਪੜਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਖਤਸਰ ਤੌਰ ਤੇ ਸਮਝਾ ਦਿੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਵਕਤ ਵੀ ਮੁਖਤਸਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਮੇਰੇ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਅੰਗੂਠੇ ਦੇ ਗਿਰਦ ਜਿਹੜੀ ਘੁੰਮ ਰਹੀ ਹੈ ਲਕੀਰ, ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਲਕੀਰ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਹਤ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਮਤਲਬ ਬੈਰੂਨੇ ਮੁਲਕ ਸਫ਼ਰ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਸਤਾਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਤਾਲੁਕਾਤ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਸ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਮਜ਼ੀਦ ਤਾਲੁਕ ਰੱਖੋਗੇ ਜਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸੋਸ਼ਲ ਸਰਕਲ ਕੈਸਾ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੇਗੀ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਇਹ ਦਿਮਾਗ ਦੀ ਲਕੀਰ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੇਗੀ ਤੁਹਾਡਾ IQ ਲੈਵਲ ਕਿੰਨਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਤਨੇ ਜ਼ਹੀਨ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਤਾਲੀਮ ਹਾਸਿਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਇਹ ਮੁਜਰਿਮਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦਾ ਜ਼ਹਿਨ ਮੁਜਰਿਮਾਨਾ ਹੈ, ਕਿਆ ਇਹ ਕਤਲ ਕਰ ਲੇਗਾ, ਕਿਆ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਲੇਗਾ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਕਿਤਨੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹਾਸਿਲ ਕਰੇਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਦਿਲ ਦੀ ਲਕੀਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ 4 ਉਂਗਲਾਂ ਦੇ ਨੀਚੇ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਛੋਟੀ ਹੁੰਦੀ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੱਡੀ ਹੁੰਦੀ, ਮਤਲਬ ਹਰ ਹੱਥ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਦਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੁਖਤਲਿਫ ਆਗਾਜ਼ ਤੇ ਅੰਜਾਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧੜਕ ਰਿਹਾ, ਖੂਨ ਜਿਸਮ ਨੂੰ ਕਿ ਮਤਲਬ ਕਿ ਖੂਨ ਜਿਸਮ ਦੇ ਕਿੰਨਾ ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਦਿਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਪ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਹਾਡੀ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਕੈਫੀਅਤ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੱਸਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋ, ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋ, ਜ਼ਿੱਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋ, ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮਿਜ਼ਾਜ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੱਸਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲਕੀਰਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਛੋਟੀ ਉਂਗਲੀ ਹੁੰਦੀ, ਇਸ ਦੇ ਉਤਾਰਤ ਦੇ ਉਭਾਰ ਦੇ ਐਂਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਸ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲਕੀਰਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਅਜ਼ਵਾਜੀ ਮਾਮਲਾਤ 'ਚ ਦੱਸ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀ ਲਕੀਰਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਤਾਂ ਸ਼ਾਦੀ ਦੀ ਦੱਸੀਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਲਕੀਰ ਸ਼ਾਦੀ ਦੀ ਇਹ ਤੋਂ ਸਿਰਫ ਚੰਦ ਮਾਲੂਮਾਤ ਮਿਲ ਸਕਦੀਆਂ। ਯਾਰ ਸ਼ਾਦੀ ਲਕੀਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੂੰ ਦੇਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਕਿਹਦੀ ਕਿੰਨੀ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਸਿਮਰਾਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਕਾਇਦਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਆਪਣੀ ਐਸਟ੍ਰੋਲੋਜੀ ਨੂੰ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸਾਡੇ ਮਾਸ਼ਰੇ 2 ਨੰਬਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਨੇ ਨਜੂਮੀ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਕਿਆ ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਇੰਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕ੍ਰਿਟਿਕ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਮੁਖਾਲਫਤ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਇਲਮ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਹਕੀਕਤ ਹੈ। ਕਿਆ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੌਕ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਕਾਇਦਾ ਇਹਦੀ ਤਾਲੀਮ ਹਾਸਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਕਿਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤਾਲੀਮ ਦੇ ਸ਼ੋਬੇ 'ਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਸਾਹਿਬ, ਬਿਲਕੁਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਿਹੜਾ ਜਾਂਦਾ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਯੂਰਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬਕਾਇਦਾ ਸਟੱਡੀ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ। ਬਾਕੀ ਸਰ ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਇਤਫਾਕ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਮੇਰਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸ਼ੋਬਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਬਕਾਇਦਾ ਸਟੱਡੀ ਕਰਕੇ ਆਈ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਇੰਸ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅਗੇਂਸਟ ਵੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਬੇਸ਼ੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਨੌਲੇਜ ਹੈ ਕਿੰਨਾ, ਬਟ ਤੁਸੀਂ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਸਾਇੰਸ ਵੀ ਤੇ ਫੋਲੋ ਕਰਨੀ ਹੈ ਨਾ। ਨਿਊ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਵੀ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਕਿਉਂ भाई साइंस ते कितने ना कितने कॉन्ट्रडिक्ट कर दिया। बट द थिंग इज दैट के देखो ਜਿਹੜੀ ਹੱਥ ਦੀਆਂ ਲਕੀਰਾਂ ਨੇ ਨਾ ਸਰ, ਉਹ 3 ਲਕੀਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ ਨੇ ਬਾਏ ਬਰਥ ਤੋਂ, ਉਹ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ 3 ਲਕੀਰਾਂ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬ੍ਰੇਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਲਾਈਨਸ ਬਣਾਉਂਦਾ, ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਦਾ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਵਾਟ ਆਈ ਐਮ ਸੇਇੰਗ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਇੰਸ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬ੍ਰੇਨ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਲਕੀਰਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਹੱਥ ਦੀਆਂ ਲਕੀਰਾਂ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਦਾ ਤੇ ਇਹ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮਿਸਟ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮੁਜਰਮਾਨਾ ਜ਼ਹਿਨੀਅਤ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਹੱਥ ਤੇ ਪੂਰੇ ਜਾਲ ਬਣੇ ਹੋਣਗੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਥੋੜੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਥੋੜਾ ਕਲੀਨ ਹੋਏਗਾ। ਜਾਂ ਓਵਰ ਥਿੰਕਿੰਗ ਜਾਂ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਲਕੀਰਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਇੰਸ ਮੀਨਸ ਕਿ
ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਲਕੀਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਈਂਡ ਜਿਹੜਾ ਲਕੀਰਾਂ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਦਾ ਤੇ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਛਾ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇਲਮ ਇਸਲਾਮ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮਨਾ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਅਸੀਂ ਫਿਊਚਰ ਦੀ ਪ੍ਰੈਡਿਕਸ਼ਨ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ, ਬੰਦਾ ਕਦੋਂ ਮਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬੰਦੇ ਕੀ ਆਫਤ, ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਉਹ ਕਿ ਫਿਊਚਰ ਪ੍ਰੈਡਿਕਟ ਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਅੱਛਾ ਪਾਮਿਸਟ ਹੈ, ਅੱਛਾ ਨੌਲੇਜ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਅੱਛਾ ਐਸਟ੍ਰੋਲੋਜਰ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਹੀ ਦੇਗਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਫੋਰਬਿਡਨ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕੈਟੇਗਰੀ ਹੈ ਨਾ ਦਸਤ ਸ਼ਨਾਸੀ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮਨਾਵੇ, ਲਿਮਿਟਡ ਨੌਲੇਜ ਨਾਲ ਸਿਰਫ ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਅਜਮਲ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਮਰਾਨਾ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਪਾਮਿਸਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੋ ਗਈ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਫੈਡਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਏ, ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਬਹੁਤ ਸੀਨੀਅਰ ਅਫੀਸਰ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਏ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੌਕ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸ਼ੌਕ ਕਦੋਂ ਪਿਆ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਕਿੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ? ਦੇਖੋ ਮੈਂ 2004 ਚ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਔਰ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣਾ, ਪੜ੍ਹਿਆ ਇਹਨੂੰ 2 ਸਾਲ ਪੜ੍ਹਿਆ ਤੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਤੇ ਰਿਸਰਚ ਕੀਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ MBBS ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 1 ਸਾਲ ਤੁਸੀਂ ਹਾਊਸ ਜੌਬ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਬਟ ਤੁਸੀਂ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਦੇਖ ਲਓ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਪਾਰਟ 1 ਕਲੀਅਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਪਾਰਟ 2 ਕਲੀਅਰ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯੂ ਆਰ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟਲੀ, ਯੂ ਕੈਨ ਡੂ ਸਰਜਰੀ, ਯੂ ਕੈਨ ਡੂ ਪ੍ਰੈਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ। ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਨਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ, ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਇੱਥੇ ਇੰਟਰਨੈਟ ਆ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਈ ਐਪਸ ਹੈਗੀਆਂ ਵੈਡਿਕ ਐਸਟ੍ਰੋਲੋਜੀ ਦੀਆਂ, ਉਹਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਮੋਟਾ ਮੋਟਾ ਉਹ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਨੈਟ ਤੇ ਖੋਲ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਵਕੂਫ ਬਣਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ। ਇੱਥੇ ਲਾਂਗੇ ਇੱਥੇ ਲਾਂਗੇ ਛੋਟੀ ਬ੍ਰੇਕ, ਤੇ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਆਵਾਂਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਵੀ ਪੂਰੀ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਨਾਲੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਪਸ਼ੀਨ ਗੋਈਆਂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਾਇਚੇ ਕੱਢੇ, ਜੋ ਘਰ ਤੁਸੀਂ ਫਰੋਲੇ ਨੇ, ਉਹਦਾ ਕੀ ਬਣਿਆ 2025 ਤੇ 2026 ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਆਰੇ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ? ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਹੁਣੇ ਨੇ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਿਆਰਿਆਂ ਦੀ, ਸਿਤਾਰਿਆਂ ਦੀ, ਹੱਥਾਂ ਦੀ ਲਕੀਰਾਂ ਦੀ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਕਿ 2025 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਾਹੁਣਿਆਂ ਨੇ ਜੋ ਜੋ ਕਿਹਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਠੀਕ ਸਾਬਤ ਹੋਈ, ਤੇ 2026 ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਅਹਿਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਾਂਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਜਨਰਲ ਗੱਲ। ਤੇ ਸਮਰਾਨਾ ਸਾਹਿਬ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 2025 ਚ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਪ੍ਰੈਡਿਕਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਪੂਰੀ ਹੋਈ ਹੈ? ਜੀ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ, ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਮੈਂ ਪ੍ਰੈਡਿਕਸ਼ਨ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ ਤਕਰੀਬਨ 80% ਮੇਰੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਟਰੂ ਸਾਬਿਤ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਜੰਗ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾਮ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਨਾਉਨ ਚੈਨਲ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਈਅਰ ਹੈ ਜੰਗ ਦਾ ਈਅਰ ਹੈ ਤੇ ਜੰਗਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਵਾਰ ਦੱਸੀ ਸੀ, ਦੂਸਰੇ ਮਮਾਲਿਕ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਅੱਛੇ ਤਾਲੁਕਾਤ ਸਾਡੇ ਬਣਨਗੇ ਉਹ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਚੈਂਪੀਅਨਸ ਟਰਾਫੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰੈਡਿਕਟ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਮੇਜਰ ਬਾਕੀ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਸੋਸ਼ਲ ਸਟਾਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰੈਡਿਕਟ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਕਰੀਬਨ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ 80% ਮੇਰੀ ਪ੍ਰੈਡਿਕਸ਼ਨਸ ਬਿਲਕੁਲ ਪ੍ਰੂਫ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ 80% ਦੇ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਨੰਬਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਅਜਮਲ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ। देखो मैं एक चीज़ पहले ऐड करना चाहूँगा आगे जो बढ़ने तो पहले कि अभी इन्होंने फरमाया कि इन्होंने फरमाया पंजाबी च गल खोल के बोलो पाकिस्तान च पढ़ाते हूँ कोई नहीं, सॉरी बाकी किसी यूनिवर्सिटी च नहीं पढ़ाया जा रहा किसी नहीं। मैं वैसे पिछले 2-3 साल तो मैं 1 साल की क्लासेस लैना और मैं बकायदा ਉਹਦਾ सर्टिफिकेट भी देना। मेरे स्टूडेंट्स काफ़ी इस वक्त दूसरे मुल्कों च भी है, इस मुल्क च भी, ਤੇ ਜੋ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹਵੇ ਤੇ ਰਾਬਤਾ ਕਰ ਲੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਦੱਸੋ 2025 ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ? ਮੈਂ ਬੜਾ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਸਾਰਾ ਠੀਕ ਹੋਇਆ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਝਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਨਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਮੈਂ ਵੀ ਉਹ ਤਾਰੀਫਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਵਾਂ। ਉਹ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਬੜੀ ਕੋਲੀਗ ਹੈਗੀ ਉਹ ਸਾਰੀ, ਉਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜੋ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਤਾਰੀਫਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਨਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਅੱਛਾ, ਵੈਸੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਲੈਪਟਾਪ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਐਸਟ੍ਰੋਲੋਜਿਸਟ ਨੇ, ਪਾਮਿਸਟ ਨੇ, ਉਹ ਲੈਪਟਾਪ ਬੜਾ ਹੈ। ਉਹ ਲੈਪਟਾਪ ਕਿਹੜਾ ਗਿੱਦੜ ਸਿੰਘੀ ਹੁੰਦੀ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਓ। ਲੈਪਟਾਪ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਮੀਨ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨੀਮ ਹਕੀਮ ਹੋ। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੀਅਨ ਐਸਟ੍ਰੋਲੋਜੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਵੈਡਿਕ ਐਸਟ੍ਰੋਲੋਜੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਅਪਾਇਆਂ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਆ ਔਰ ਕਿਸਮਤ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਲਮ ਹੈ ਨਾ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਜੋ ਕਿਸਮਤ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜੀ ਉਹ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਿਸਮਤ ਤਬਦੀਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਮੈਂ ਕਿਸਮਤ ਤਬਦੀਲ ਕਰਾਂ, ਨੰਬਰ ਵੱਡਾ ਫਰਾਡੀਆ, ਨੰਬਰ 1 ਵੱਡਾ ਫਰਾਡੀਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਇੱਕ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਲੋ ਭੇਜ ਜਾਵਾਂਗਾ ਤੈਨੂੰ,
ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ $700 ਦੀ ਲੋਹ ਦੇ ਪੈਸੇ ਖਿੱਚ ਲਏ। ਇੱਕ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ 2 ਮਣ ਗੋਸ਼ਤ ਜਾਂ ਇੱਕ ਗਾਏ ਜਾਂ 2 ਗਾਏ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਗੋਸ਼ਤ ਵੰਡ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਪੈਸੇ ਭੇਜ ਦਿਓ। ਇੱਕ ਬੈਠਾ ਹੈ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ 3 ਲੱਖ ਮੱਛਲੀਆਂ ਛੱਡਣੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਪੈਸੇ ਲੈਂਦਾ ਜਿੱਥੇ ਭਾਰੂ ਫਸ ਜਾਵੇ, ਜਿੱਥੇ ਭਾਰੂ ਫਸ ਜਾਏ। ਤੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਤੇ 500 ਵਾਲਾ ਨਗੀਨਾ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਸਾਹਿਬ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਦਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ 30 ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਗੀਨਾ ਮਿਲਦਾ ਨਾ, ਉਹ 1.5 ਲੱਖ ਦਾ ਵੇਚਦਾ। ਔਰ ਇਹ अब ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਪੱਥਰ ਕਿਸਮਤ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਸਕਦੇ? ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਪਰਸੋਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪੱਥਰਾਂ ਤੇ ਪੱਥਰ ਕਦੀ ਕਿਸਮਤ ਨਹੀਂ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਦੇਖੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨੀਲਮ ਲੱਭ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਜ਼ਮਰੁਦ ਲੱਭ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਫੈਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਠੀਕ ਹੈ, ऑर्नामेंट्स ਵਾਸਤੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਜੁਐਲਰੀ ਵਾਸਤੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਸਮਤ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦੀ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਪ੍ਰੈਡਿਕਸ਼ਨ ਔਰ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਰੀਡਿੰਗ ਔਰ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਜੋ ਸਾਹਿਬ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਣਾ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਪਹਿਲੇ 2026 ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ? ਦੇਖੋ 2026 ਦੀ ਕੰਟੀਨਿਊਟੀ ਉਹੀ ਰਹੇਗੀ ਜਿਹੜੀ ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ 2025 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਗਲੀ ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਵਹੀ ਕੰਟੀਨਿਊ ਰਹੇਗੀ। ਲੇਕਿਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੱਕੇ ਚੋਂ ਲੰਘ ਗਿਆ, ਨੱਕਾ ਸਮੇਂ ਤਾਂ ਮੁਸ਼ਕਲ ਟਾਈਮ ਉਹ ਲੰਘ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸੂਈ ਦਾ ਨੱਕਾ, ਰੋਜ਼ ਅੱਛੀ ਖਬਰਾਂ ਸੁਣਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਕੱਲ ਆਏ ਸੀ UAE ਦੇ ਸਦਰ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਹਵਾਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ, ਅਸਲ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਕੱਦ ਕਾਠ ਵੱਧਦਾ ਜਾਏਗਾ। ਔਰ ਇਸ ਵਕਤ ਰਾਤ ਦੀਆਂ ਨੀਂਦਾਂ ਜਿੰਨਾ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਹੈਗੇ ਜਿੰਨਾ ਰਾਤ ਨੂੰ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਤੇ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲੈਣ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਬਣ ਜਾਣਾ ਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਆਣਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਬੰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ? 100% ਸਰ ਜੀ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਹੁਣ ਕਿੱਥੇ। ਔਰ ਉਹ 7 ਰਿਆਸਤਾਂ ਨੈਕ ਵਾਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਰਿਵਾਈਵ ਹੋ ਗਿਆ ਐਜ਼ ਵੈਸਟ ਪਾਕਿਸਤਾਨ। मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਦੱਸ ਦਵਾਂ। ਅੱਛਾ, ਨਾ ਤਾਂ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਰਹੇਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਐਕਟ ਐਜ਼ ਅ ਵੈਸਟ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਲੀ ਪਾਲਿਸੀ ਹੋਗੀ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਭਰਾਵਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਣਗੇ। ਹੁਣ ਜ਼ਰਾ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਤਮਾਸ਼ਾ ਦੇਖ ਲੈਣਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਬਣੇਗਾ, ਫਿਰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਬਣ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਆਏਗਾ। ਸਹੀ। ਅੱਛਾ ਜ਼ਾਦੀ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ 2026 ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ? ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਆ? देखिए 2026 ਚ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਚ ਥੋੜੇ ਅਲੱਗ ਹਾਲਾਤ ਹੋਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਲ ਹੈ ਸ਼ਮਸ ਦਾ ਸਾਲ ਹੈ, 17 ਸ਼ਮਸ ਦਾ ਸਾਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਰੂਜ ਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਅਰੂਜ ਹਾਸਿਲ ਹੋਏਗਾ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਪਣੇ ਬੜੀ ਤਰੱਕੀ ਦੀ ਮੰਜ਼ਿਲਾਂ ਤੈਅ ਕਰੇਗਾ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਚ ਸਰਮਾਇਆਕਾਰੀ ਵੀ ਆਏਗੀ, ਮਈਸ਼ਤ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਏਗੀ। ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਝਟਕੀ ਜ਼ਬਾਨ ਚ ਵੀ ਲਹਿਰਾਂ ਬਹਿਰਾਂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਲੇਕਿਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਚ ਚੰਦ ਇੱਕ ਐਸੇ ਮਾਮਲਾਤ ਨੇ ਜਿਸ ਦੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਰੁਕਾਵਟ ਤੇ ਮਸਾਇਲ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਹੋਏਗਾ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿ ਵੀ ਮਾਲੀ ਮਾਮਲਾਤ ਚ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬੜਾ ਬਿਹਤਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਾਮਲਾਤ ਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬੜੇ ਮਸਾਇਲ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਰਹੇਗਾ। ਬੇਵਕਤ ਸਲਾਬ ਆਵਣਗੇ, ਵੀ ਸਲਾਬ ਦਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਸਲਾਬ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਤੇ ਬੇਵਕਤ ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਤੇ ਜੰਗਾਂ ਵੀ ਲੱਗ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਫਿਜ਼ਾਈ ਹਾਦਸਾਤ ਤੇ ਕੋਈ ਵਬਾਈ ਐਸੀ ਮਰਜ਼ ਵੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਵੀ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿ ਸਾਲ 2025 ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਇਲਮ ਵੀ ਮੌਤ ਦੀ ਪੇਸ਼ਗੋਈ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 2026 ਚ ਮੌਤ ਦੀ ਸ਼ਰ੍ਹਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਹੇਗੀ। लेकिन मुश्किल मेरे मुमकिन है कि शायद दूसरे दोस्त मेरे इख्तलाफ करन मेरे तो, लेकिन मेरा एक अपना इलम है, मैं मुख्तलिफ उस्तादों तो सीखा, लेकिन माली तौर पर तो पाकिस्तान बड़ा बेहतर रहेगा। मुमकिन है कि शायद पाकिस्तान के हुक्मरान भी मुश्किल च रहन, या किसी एक सूबे की हुकूमत तब्दील भी हो सकती है, या कुछ सैटअप ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਹਰਹਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਚ ਕੋਈ ਅਫਰਾ ਤਫਰੀ ਵਾਲਾ ਸੂਬਾ ਕਹਿ ਕੇ ਸਾਡੇ ਵੇਖਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਸੋਚਣ ਦਾ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾ ਕਿਹੜਾ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਕੇਪੀ ਹੋਣਾ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਹੋਣਾ? ਕੋਈ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਦੋਨੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਸਮਰਾਨਾ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ 2026 ਕੀ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ? बिल्कुल जी, जिस तरह मैं बिल्कुल एग्री करांगी, सर ने भी बड़ा अच्छा एक्सप्लेन किया, अजमल साहब ने, जैदी साहब ने भी, कि बड़ा अच्छा देखो जुपिटर पोजीशन स्ट्रॉन्ग है, सन दा ईयर है, ते जड़ा इकोनॉमी अपने मुल्क दी जो है अल्हम्दुलिल्लाह तुसी वेखोगे कि प्रॉस्पेरिटी वाला ईयर होएगा, फाइनेंशियली बड़ी अच्छी प्रोग्रेस रहेगी। मैं पहले ही दस्या कि पड़ोसी मुल्कां दे नाल ताल्लुकात बड़े अच्छे होणगे। माइट भी जड़ा है थ्रू एक्टर एक्ट्रेसेस इंडिया दे नाल भी जड़े हालात खराब ने ना, वो शायद
ਸ਼ਾਇਦ ਜਿਹੜਾ ਬੈਲੈਂਸ ਹੋ ਜਾਣਗੇ 2000 ਦੇਖਤੇ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ, ਬਟ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਪੋਸਿਬਿਲਿਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਖਤਰੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਬਟ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇੰਨੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਈਜ਼ੀਲੀ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ। ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਾਤ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਫੈਲਣੇ ਦਾ ਖਤਰਾ ਵਰਲਡ ਵਾਈਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਰਹੇਗਾ, ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗੀ ਕਿ ਇਹ ਡਿਜੀਟਲ ਵਾਰ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਣਾ ਬੇਹੱਦ ਤਰੱਕੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਰਿਲੀਫ ਤੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਮਿਲਣਗੇ, ਕਾਫੀ ਵੋਕਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ। ਉਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਗਜ਼ਾ ਯੂਕਰੇਨ ਸਹਾਰਾ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਵੇਖੋ ਤੇ ਜੰਗਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਰੁਕਣਗੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਖਤਰਾ ਹੋਏਗਾ ਜ਼ਲਜ਼ਲੇ ਆਉਣ ਦੇ, ਦੇਖੋ ਸੰਦ ਆਈ ਹੈ ਕਿਤੇ ਅੱਗ ਲੱਗ ਜਾਣਾ, ਤਿਆਰੇ ਗਿਰਨਾ, ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਮੂਨਸੂਨ ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਤੇ ਸੈਲਾਬ ਤੇ ਜ਼ਲਜ਼ਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਡਿਸਟਰਬ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਅਗਰ ਵਰਲਡ ਵਾਈਜ਼ ਦੇਖੇ ਜਾਏ ਤੇ ਸਿਆਸਤ, ਸਾਡੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਟਰਬਲ ਰਹੇਗੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਂ 100% ਐਗਰੀ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਬੜੇ ਬੜੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਮ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਖਤਰੇ ਮੰਡਲਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬਾ ਵੀ ਇਨਕਲੂਡ ਕਰਾਂਗੀ, ਸ਼ਹਿਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬਾ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਓਥ ਲੈਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਸੀ ਉਹ ਇੰਨਾ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਰੇ ਰਹਿਣਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸਤ। ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬਾ ਦੀ ਜਾਂ ਪੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਦੀ? ਮੈਂ ਦੋਨੋਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਉਹ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਲ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਪਏਗਾ। ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਜਰ ਚੇਂਜਸ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਨੂੰ ਡਿਸਟਰਬ ਕरेंगे। ਬਾਕੀ ਅਗਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰੋਸਪੈਰਿਟੀ ਵਾਲਾ ਈਅਰ ਹੋਗਾ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਬਿਲਿਟੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਨਾਲ ਨਿਬਟ ਜਾਏਗਾ। ਜੰਗਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਰੁਕਣਗੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਕਿ ਜੰਗਾਂ ਰੁਕ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਜੰਗੀ ਸਿਲਸਿਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਰਹਿਣਗੇ। ਅੱਛਾ ਅਜਮਲ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹਾਰ ਹੈ ਉਹ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਪੱਜ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਉਹਨੂੰ ਹਾਰ ਜਿਹੜੀ, ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਫਿਰ ਪੰਗਾ ਲਵੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ। ਕਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ 2026 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਕੋਈ ਜੰਗ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? सर मोदी इस वक्त मेंटली अपसेट है और बहुत ज़्यादा परेशान है और ऐसे हिम्मत नहीं है कि वो पाकिस्तान पे अटैक दोबारा करे और सोच भी नहीं सकता। मे बी वो 2026 उस चेंज होना पड़ जाए, उस कोई मुसीबत आ जाए या उनको ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਜਾਏ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਚੱਲਦਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਮੋਦੀ ਇੰਡੀਆ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਪ੍ਰੋਕਸੀ ਗੇਮ ਚੱਲਦੀ ਰਹੇਗੀ, ਮਤਲਬ ਕਦੀ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ 'ਚ ਕੋਈ ਧਮਾਕਾ ਕਰਤਾ ਜਾਂ ਕਦੀ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਅਨਸਰਟਨਟੀ ਫੈਲਾ ਦੀ। ਜੇ ਕਹੋ ਨਾ ਕਿ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕੇ ਲੜਨਾ, ਉਹ ਹੁਣ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕੇ ਲੜਦੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਉਧਰੋਂ ਹੁਣ ਆਜ਼ਾਦ ਸਮਝੋ, ਬੇਫਿਕਰ ਹੈ। ਅਗਰ ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਕੋਈ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਆਵੇ ਇੱਕ ਦਫਾ, ਫਿਰ ਇਸ ਦਫਾ ਜੋ ਅਗਰ ਖੁਦਾ ਨਾ ਖਾਸਤਾ ਅਗਰ ਅਟੈਕ ਕਰਦੇ ਨਾ ਤੇ ਇਸ ਦਫਾ ਨੁਕਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਅਪ੍ਰੈਲ 'ਚ ਚਾਂਸ ਹੈ ਥੋੜਾ ਨਾ ਕਿ ਫਿਰ ਜਿੰਨੀ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੀ ਦਫਾ ਡਿਸਟਰਕਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਰਾ 10 ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰ ਲਓ। ਅੱਗੇ 4 ਫੀਲਡ ਡਿੱਗੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਐਡ ਕੀ 8,000 ਅਸੀਂ 7 ਕਿਹਾ ਸੀ, 8ਵਾਂ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਟਰੰਪ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 8 ਡਿੱਗੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ। ਤੇ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਨਾ ਇੱਕ ਮੈਂ ਐਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਪ੍ਰੈਲ ਇਹ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਖਤ ਹੋਏਗਾ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਡਿਜ਼ਾਸਟਰ ਇਹ ਜੁਲਾਈ ਅਗਸਤ ਸਤੰਬਰ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਪਹਾੜੀ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੌਸਮ ਦਾ ਹਾਲਾਤ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦਫਾ ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਤੰਗ ਕਰਨਗੀਆਂ, ਫਲੱਡ ਵੀ ਆਉਣਗੇ। ਔਰ ਫਲੱਡ ਵਾਸਤੇ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਪਲਾਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਵਕਤ ਸੁੱਤੇ ਉੱਠਨੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਪਾਣੀ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਵੜ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੇਖਿਆ, ਜਦੋਂ ਪਿਛਲੇ ਵਾਰ ਫਲੱਡ ਆਇਆ ਤੇ ਡੈਮੇਜ KPK 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ ਬਿਕਾਜ਼ ਉਹ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਦਾਖਲ ਹੋਇਆ, ਦੇ ਆਰ ਫੁੱਲੀ ਪ੍ਰਿਪੇਅਰਡ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਐਵੈਕੂਏਟ ਕਰ ਲਿਆ ਔਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰ ਲਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਸਿੰਧ 'ਚ ਪਹੁੰਚਿਆ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਿੰਧ ਦੀ ਕੋਈ ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਹੋਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਈ ਸੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਜੁਲਾਈ ਅਗਸਤ ਸਤੰਬਰ 'ਚ ਬਰਾਏ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਦਰਿਆਵਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ ਔਰ ਗਲਤ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਡੇਰੇ ਬਣਾ ਕੇ ਬੈਠੇ, ਪਾਣੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਸਤਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਔਰ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਬਣਾਉਂਦਾ ਆ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਤੰਗ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਰਸਤਾ ਬਣਾਉਣਾ, ਉਹਨੇ ਢਾਈ ਕਰਨੀ। ਅੱਛਾ ਜ਼ਾਦੀ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਫੀਲਡ ਮਾਰਸ਼ਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਨਰਲ ਆਸਮ ਮੁਨੀਰ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਕਾਰਨਾਮੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨਾਮਾ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਦੇਖੋ ਨਾ ਕਿ 7 ਗੁਣਾ ਵੱਡਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਇੰਡੀਆ ਜਿਹੜਾ, ਉਹਦੇ ਵਸਾਇਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਜੋ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਯਾਦ ਰੱਖੇਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ 2026 'ਚ ਫੀਲਡ ਮਾਰਸ਼ਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿਆਦਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਦਫਾਈ ਕਾਮਯਾਬੀਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ?
ਦੇਖਿਓ ਜੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਦਾ ਨਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਾ ਫੀਲਡ ਮਾਰਸ਼ਲ ਦੇ ਹੱਥ ਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਰਾਏ ਰਾਸਤ ਪ੍ਰਿੰਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਕੁਝ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਐਸੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਲੂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਪਕੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਮਤਲਬ ਉਸ ਤੋਂ ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਆਪਣੇ ਇਲਮ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ। ਇੱਕ ਤੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅੰਗੂਠਾ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਲੰਬਾ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਬੜੇ ਜ਼ਹੀਨ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਈਕਿਊ ਲੈਵਲ ਬਹੁਤ ਹਾਈ ਹੈ, ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ। ਹੱਥ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਕੜ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਵੀ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਹੈ, ਤੇ ਦਿਲ ਤੇ ਦਿਮਾਗ ਦੀ ਲਕੀਰਾਂ ਦਾ ਫਾਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਬੜਾ ਬਿਹਤਰੀਨ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਲਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀ ਸਲਾਹੀਅਤ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਬੋਰਾਨ ਆਏ ਨੇ, ਉਸ 'ਚੋਂ ਵੀ ਨਿਕਲੇ ਨੇ, ਤੇ ਜੰਗ ਹੋਈ ਹੈ 2025 'ਚ, ਉਸ 'ਚ ਵੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦਿੱਤੀ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਬਹੁਤ ਮਾਰਕਿਆਂ ਤੇ ਕਾਮਯਾਬ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹਰ ਟਾਈਮ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਰਹਿੰਦਾ, ਮਤਲਬ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਪੈਦਾ ਹੀ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਅੰਦਰੂਨ ਮੁਲਕ 'ਚ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬਾਹਰੋਂ ਖਤਰਾ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਫੀਲਡ ਮਾਰਸ਼ਲ ਸਾਹਿਬ ਬੜੇ ਮੌਜ਼ੂ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਇਹ ਕਰਨਗੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਤੇ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹੀ ਜ਼ੈਦੀ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੰਦੋਬਸਤ ਦੇ ਮਾਹਰ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਪਕੜ ਦੇਖੋ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾਂਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਦੀ ਗ੍ਰਿਪ ਬੜੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਵੇ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਦਾ, ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਕਿਹਾ ਜ਼ੈਦੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਫੀਲਡ ਮਾਰਸ਼ਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬੜੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਬੜੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਲਾਂਗੇ ਛੋਟੀ ਬ੍ਰੇਕ, ਤੇ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿਆ 2026 ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹੈ ਬਾਬਾ ਭੁੱਟੋ ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਨਾਲੇ ਪੁੱਛਾਂਗੇ 2026 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਬਾਨੀ ਨੇ ਪੀਟੀਆਈ ਤਹਿਰੀਕ ਇਨਸਾਫ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਉਹ ਬਾਹਰ ਆਣਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਣਗੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਕੀ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਛੋਟੀ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਣੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ 2026 ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਹਰ ਬੰਦਾ ਭਾਵੇਂ ਜਾਲਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਜ਼ਬਾਨ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਦੋਂ ਬਾਬਾ ਭੁੱਟੋ ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਜਨਾਬ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਸਮਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬਾ, ਕਿਆ ਸਾਡੇ ਹਰ ਦਿਲ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਫੋਰਗੇਟ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਭੁੱਲ ਗਈ ਸੀ, ਉਹ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਲ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਗਰਮ ਤਰੀਨ ਸਾਲ ਹੋਏਗਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 2026 ਜੀ 2026 ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਗਰਮ ਤਰੀਨ ਸਾਲ ਗੁਜ਼ਰੇ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਗਰਮ ਤਰੀਨ ਸਾਲ ਹੋਏਗਾ, ਖੈਰ ਇਨਕਲੂਡਿੰਗ ਦਿਸ। ਬਾਕੀ ਬਿਲਾਵਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਚਾਂਸਸ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਪੋਸਿਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਮਿਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਗਰ ਉਹ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਰਹੇਗਾ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਮੇਰੀ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਰਥ ਚਾਰਟ ਵੀ ਟੈਲੀ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਇਹ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਲੇਟ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਬੜਾ ਕੰਮ ਫਿਰ ਖਿੱਚਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਪੋਸਿਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਦੀ। ਅੱਛਾ ਅਜਮਲ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਦੱਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ 2026 ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿ ਸਿਆਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਾਬਾ ਭੁੱਟੋ ਦੇ ਮਾਇਓ ਬੰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬੰਦਾ? ਬਹਿ ਜਾਣਗੇ, ਮਾਰਚ ਅਪ੍ਰੈਲ ਚ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਹੁਣ ਅੱਗੋਂ ਡੇਟ ਆਫ ਐਕਸਪਾਇਰੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਲਿਆਣੀ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਵਿਆਹ ਕਰ ਲੈਣੇ ਆ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਪਤਲੇ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅੱਜਕੱਲ? ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨਾ ਪੂਰੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕ੍ਰਿਕਟ ਮੈਚ ਦਾ 3 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਕੈਂਪ ਲੱਗਦਾ ਔਰ 3 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲੇ, ਔਰ ਫਿਰ ਤਿਆਰੀ ਕਰਦੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਈ, ਵਜ਼ਨ ਘਟਾ ਲਿਆ, ਸੋਹਣੇ ਹੋ ਗਏ, ਪਤਲੇ ਹੋ ਗਏ। ਤੇ ਮਾਰਚ ਅਪ੍ਰੈਲ ਚ ਅੱਬਾ ਜੀ ਉਹਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਨਗੇ, ਬੜੇ ਅਮੀਰ ਘਰ ਚ ਕਰਨਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਬੇਗਮ ਜਿਹੜੀ ਹੋਏਗੀ ਨਾ ਉਹ ਜ਼ਰਾ ਪਰਦੇ ਵਾਲੀ, ਉਹ ਮਜ਼ਹਬੀ ਟਾਈਪ ਦੀ ਹੋਏਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਉੱਚੇ ਲੰਬੇ ਕੱਦ ਦੀ ਹੋਏਗੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਲਦਾ ਦੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੱਦ ਹੋਏਗਾ, ਤੇ ਉਹ ਕਰ ਲੈਣਗੇ ਵਿਆਹ। ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਬੜੀ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਦੱਸ ਰਹੇ ਜੀ 2026 ਚ ਵਿਆਹ ਹੋ ਜਾਵੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਜ਼ੈਦੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਹਿਸਾਬ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ? ਸਾਲ 2026 ਚ ਬਿਲਾਵਲ ਭੁੱਟੋ ਦਾ ਵਿਆਹ ਬਿਲਕੁਲ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਮਿਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਚਾਂਸ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਾ ਯੋਗ ਵੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਬਣਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਂਸ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਕਿ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਬਣਨਗੇ। ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੀਆਂ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਬਿਲਾਵਲ ਭੁੱਟੋ ਦੇ ਹੱਥ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਲਕੀਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਚ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਜਿੱਦਾਂ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ 3 ਵਾਰੀ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਬਣੇ ਤੇ ਮੁੱਦਤ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਬਣਨਗੇ ਲੇਕਿਨ ਮੁੱਦਤ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀ ਕਰਨਗੇ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਵੀ ਰਹੇਗੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬੜਾ ਹਿਸਾਬ ਪੁੱਠਾ ਹੀ ਕਰਨਾ ਸਾਡਾ ਤੁਸੀਂ ਹਾਂ ਜੀ ਕਿ ਬਣਨਗੇ। ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਉਹ ਪੁੱਛਦਾ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ
तहरीक इंसाफ जी उसके खिलाफ जो भी स्टैबलिशमेंट या हुकूमत का रवैया है अपनी जगह पर, लेकिन ये सच है कि पॉपुलर जमात है, ठीक है। क्या 2026 ਦੇ ਵਿੱਚ इमरान खान साहब ਜਿਹੜੇ ਨੇ जेल तो बाहर नज़र आते दिखाई देंगे ने? जी पहले सिमराना साहब। नहीं जी बिल्कुल नहीं, मैं थोड़ा जिहा मायूस करांगी ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਾਹਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਹਲੇ ਕੋਈ ਐਸੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਹੀ 2026 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਾਕੀ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਰਥ ਚਾਰਟ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਤੇ 2-3 ਐਸੀਆਂ ਪੋਜੀਸ਼ਨਾਂ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਿਫਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਲੀਫ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਨਾਟ रिलीज नहीं किया जाएगा। लेकिन निगोशिएशन ते इस दफा अगर कम पैंदा है तो मेरे ख्याल विच इमरान खान साहब जड़े ने वो बिल्कुल ए चाहणगे कि इस दफा उन्हां नाल जड़ा कोई डील की जाए तो जड़ा तुहानू थोड़ी जी इस मामले च खुशखबरी मिल सकती है, बट नॉट रिलीज। जी अजमल साहब देखें जो इमरान खान साहब उतरे ना जेल च गए, हर बंदा उन्होंने हर महीने कढ़दा है। हाँ सही गल ना, और जिन्हें लैपटॉप की पैदावार है तो रोज़ कट दी है ना लैपटॉप की। लेकिन अजे जिस तरह इन्होंने फरमाया है कि अजे उन्होंने रिलीफ नहीं मिलेगा और ना मिलता नज़र आता है। लेकिन एक चीज़ होएगी अप्रैल तो बाद, अप्रैल का जो महीना होएगा ना वो सियासी तौर पर उन्होंने बहुत भारी होएगा, एक भांबड़ बनेगा। अप्रैल अग बाले भी ना उत्ते हाई ऑक्टेन डालो तो एकदम भांबड़ बनता है, वो बनेगा। उस तो बाद ही विल थिंक कि मैं हुण बहुत हो गई, मेरी बस नहीं चल रहा तो लादा मैं क्यों ना निकला। अकल तो यही कहती है, हाथ जोड़ी करनगे यानी नहीं अकल यही कहती, क्योंकि उन्होंने जेडे लोग है ना वो नहीं चाहते उन्होंने अपने हवारी के बाहर आन, क्योंकि उन्होंने तो मौजा लगी हैं, उन्होंने तो इस वक्त इंजॉय कर रहे। फिर डील करेंगे, डील बड़ा डिप्लोमैटिक डील होएगी, और फिर ए जाएंगे इंग्लैंड च जाके अपनी पहली बेगम जी जमाइमा खान है उन्होंने को जाके रहना शुरू यानी कि तुसी कहना चाहते हो कि एक तरह की खुद साख्ता जलावतनी जड़ी है वो होएगी। बस वो देखिए सियासी रोल सानू भी ऐसे जैसे समाने कहा कि ऐसी दुख की गल है उन्होंने PTI वास्ते, लेकिन उन्होंने अगे पॉलिटिक रोल जरा वो नज़र नहीं आ रहा। PTI रहेगी विदाउट इमरान खान। सही ज़ादी साहब ਤੁਹਾਨੂੰ 2026 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਹਿਰੀਕ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰਬਰਾਹ ਨੇ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਪਏ ਨੇ ਜਾਂ ਬਾਹਰ? ਦੇਖੋ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਐਸੇ ਮੌਕੇ ਬਣਨਗੇ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕੇ, ਜੇ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਇਹ ਆਪ ਖੁਦ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਚਾਂਸ ਆਉਂਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਪਿਕ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਕਰ ਲੈਣ ਤੇ ਉਹ ਚਾਂਸ ਬਣ ਰਿਹਾ ਜੀ ਅਗਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਨਵੰਬਰ ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹਨਾਂ 4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗੱਲ ਬਣ ਸਕਦੀ। ਲੇਕਿਨ ओवरऑल ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਾਇਚਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਜ਼ਵਾਲ ਪਜ਼ੀਰ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਬਾਕੀ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋ ਸ਼ਮਸੀ ਲਕੀਰ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਇਕਤਦਾਰ ਤੇ ਅਰੂਜ ਨੂੰ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਜੇ ਬਾਹਰ ਆ ਵੀ ਗਏ ਨਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਇਸ ਟਾਈਮ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਆਣਾ, ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਕੋਈ ਰੋਲ ਅਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ, ਕੋਈ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕੇਗੀ। ਲੇਕਿਨ ਬਹੁਤ ਕਮ ਚਾਂਸ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਾਇਚਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਬੰਦ ਹੈ, ਸਤਾਰੇ ਬਿਲਕੁਲ ਜ਼ਵਾਲ ਪਜ਼ੀਰ ਨੇ। ਚਾਂਸ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਵਾਂ ਜਿਹੜੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 17 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਕੈਦ ਦੀ ਦੱਸੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦੀ ਵਿੱਚ। ਮੁਮਕਿਨ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਜਾਏ ਕੱਲ, ਮਤਲਬ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਦੋਸਤ ਵੀ ਨਾਰਾਜ਼, ਠੀਕ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਜਿਹੜੀ 17 ਸਾਲ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੈਦ ਦੱਸੀ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਇਹ 17 ਸਾਲ ਵਾਸਤੇ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਪਾਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦੀ। ਸਹੀ। ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਸਿਆਸਤ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਹੁਣ ਥੋੜੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 2026 ਸਾਡੇ ਖੇਡਾਂ ਤੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਰਹੇਗਾ। ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਉਹ ਬਾਬਰ ਆਜ਼ਮ ਦਾ ਵਿਆਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਸਮਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਕਰਾ ਦਿਓ ਕਿ 2026 ਕੀ ਕਰਾਣਾ ਤੁਸੀਂ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ आई थिंक मेरे ख्याल से बाबर आजम साहब एक्वेरियस ने कि पता नहीं कि खैर वेल नाम के हिसाब नाल अगर असी चलने तो बड़ा अच्छा टाइम बनया हुआ है। 2026 पॉसिबिलिटीज बन रही ने मिड ऑफ द ईयर एंड ऑफ द ईयर जाके ते डेफिनेटली मैं तो कहती हूँ बाबर साहब एक दी बजाय 2 शादियां करन, क्योंकि सुनो क्योंकि जदों वो शादी करनगे ना ते वो काफी उन्होंने कॉम्प्लीमेंट करेगी, काफी उन्होंने लक जड़ी है इंक्रीज होएगी। नाले बाबर साहब जड़े उन्होंने परफॉर्मेंस तुसी वेखोगे वो मजीद बेहतर होएगी।
ਆਈ ਥਿੰਕ ਲਿਬਰਾ ਨੇ ਬਾਬਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਤੇ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜਾ ਅੱਛਾ ਗੇਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਓਵਰਆਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਵੇਖੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਸਟ ਈਅਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਅਸੀਂ ਆਈ ਥਿੰਕ ਜੈਵਲਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਮਗਾ ਲਿਆ ਸੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਟਾਈਮ ਬਣਿਆ ਤੇ ਬੜੀਆਂ ਅੱਛੀਆਂ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀਆਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਮਾਯੂਸ ਹੋ ਰਹੇ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬੁਰੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਚੰਗੀਆਂ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਲ ਹੈ ਉਹ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਗੇਮਸ ਵੱਲੋਂ ਅੱਛੀਆਂ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀਆਂ ਹੋ ਸ਼ੱਕਰ ਜੀ ਅੱਲਾਹ ਕਰੇ ਕਾਮਯਾਬੀ ਮਿਲਣ। ਅਜਮਲ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿ 2026 ਚ ਸਾਡੀ ਖੇਡਾਂ ਖਿਲਾੜੀਆਂ ਤੇ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਮਈਸ਼ਤ ਹੈ एक किहो जिहा साल रहेगा? मिशत अच्छी होगी, बेहतर होएगी, स्पोर्ट्स भी होएगी, लेकिन ये कहो कि ना कि बहुत बड़ा कोई कारनामा कर लेंगे तो वो नहीं। और बाबर आजम जड़ा है ना वो मीडिया एडवाइजर को कंपनी की शादी 2 साल पहले हो जानी सी, उनके नहीं तू अजय ब्याह ना कराई और तू ब्याह ना कराई अजय, नहीं तो तू कैश करना है अजय, तू बहुत ही कोई सैलीब्रिटी औरत नाल ब्याह करना है और तू उस तो बाद फिर करना और उन्हें वो इस चक्कर च कि कोई बहुत बड़ी असामी मैनू मिल जाए और मैं फिर उन्हें नाल करा, जिस तरह इन्होंने कहा ना कि कोई वो उन्होंने चुकेगी तो अब सानिया मिर्जा नूं ते चुकन की बजाय बेचारा बिठा के चला गया शोएब वाली हरकत ना करना, बाकी जो मर्जी करना। सही। ज़ैदी साहब तुसीं दसो कि 2026 ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਪਿਆ? ਸਾਲ 2026 ਓਵਰਆਲ ਹੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸ਼ਮਸ ਦਾ ਸਾਲ ਹੈ ਤੇ ਖੇਡ ਵੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੀ ਅਗਰ ਮੁxtਲਿਫ ਚੀਜ਼ ਦੇਖੀ ਜਾਏ ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ਮਸ ਦੇ ਨਾਲ ਬਰਾਏ ਰਾਸਤ ਤਾਲਕ ਹੈ ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਾਲ 2026 ਚ ਬੜਾ ਅਰੂਜ ਆਏਗਾ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕ੍ਰਿਕਟ ਵੀ ਨਏ ਰਿਕਾਰਡ ਬਣਾਏਗੀ ਤੇ ਬਾਬਰ ਆਜ਼ਮ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਨਏ ਰਿਕਾਰਡ ਬਣਾਉਣਗੇ ਤੇ ਇਹ ਬਾਬਰ ਆਜ਼ਮ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਅਰੂਜ ਦਾ ਸਾਲ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਰਿਕਾਰਡ ਨੇ साल ज़्यादा रन्स दे या मुख्तलिफ रिकॉर्ड ने वो इसनू तोड़ देंगे तो पाकिस्तान बिल्कुल मैडल ट्राफियां पाकिस्तान च आउणगियां। सही। अच्छा प्रोग्राम के अखीर दे विच ना मैं अजमल साहब तुहाडे कोलों एक सवाल करांगा, करना तो पहले हिस्से चाहिए सी लेकिन हुण मेरे ज़हन ये दसो कि साडे माशरे दे विच या दुनिया पूरी दी गल करिए ये आजकल बहुत रिवाज चल रहा है कि अपने बारे मुस्तकबिल के बारे जानना, मेरा की बनना है, तो की वजह है? क्या साढ़े लोग इंसानों के अंदर का खौफ है या एहसास से कोई एहसास है कैसे कहते नहीं यार पता चल जाए साढ़े की होनी है? सर एस्ट्रोलॉजी जो नॉलेज है ना बड़ा परफेक्ट और बड़ा प्रिसाइज है एंड हर एक नूं इस खास तौर अपने बच्चों का जायचा जरूर बनाया, लेकिन किसी क्वालीफाइड एस्ट्रोलॉजर को लैपटॉप एस्ट्रोलॉजर को ना बनवाना। ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਸਟ੍ਰੋਲੋਜੀ ਦੱਸ ਦੇਗੀ ਕਿ ਇਸ ਬੱਚੇ ਦਾ ਐਪਟੀਟਿਊਡ ਕੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਜਿਸਮ 'ਚ ਨਾਜ਼ੁਕ ਹਿੱਸਾ ਕਿਹੜਾ, ਇਹਦਾ ਬਿਮਾਰੀ ਕਿਹੜੀ ਤੰਗ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਨੂੰ ਯਾਨੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਪਰ ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਐਸਟ੍ਰੋਲੋਜੀ ਕੈਨ ਪਲੇ ਵੈਰੀ ਵਾਈਟਲ ਰੋਲ, ਨੰਬਰ 1। ਨੰਬਰ 2 ਮੈਂ ਫਿਰ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦਾ ਇੱਕ ਨਿਜ਼ਾਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਬੰਦਾ ਆਪਣੀ ਡੈਸਟਨੀ ਲੈ ਕੇ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਮਿਨ ਜਾਨਮ ਅੱਲਾਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਵਸੀਲਾ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਕਿਸੇ। मेरे को कई लोग नहीं आ पाते, कई आते हैं वो बच्चियां भी आंदियां वो डिवोर्स जी ये पहला नोटिस आ गया ये आ गया, तो मैं उन्होंने कहना हर उसको देख के सन पोजीशन है बेटा थोड़ा सा तो अमल मुजाहरा कर लो, 3 महीने बाद पोजीशन ठीक होनी तो आन के लै जाएगा वो लै जाते। सही। अच्छा समझा साहब ये दसो कि आजकल ना साढ़े माशरे हर जगह 2 नंबर चल रही है जी, हुण किस तरह कि बंदा जड़ा है अगर वो अपने बारे जानना चाहता है एस्ट्रोलॉजिस्ट कोलों ਹੁਣ किस तरह से वेखे कौन सच्चा है कौन झूठा है, जगह जगह दुकान ला के बैठे ने। बिल्कुल सर जी मैं पहले कहती हूँ कि नीम हकीम खतरा है जान ते इत्थे ते ऐ साहब इट पुट्टो ते एस्ट्रोलॉजर नजर आ रहा है, इट पुट्टो ते नजूमी बगैर पढ़े लिखे आके पता नहीं किहड़ा उन्हां दे कोल नॉलेज ने ते किहड़ियां अल्लाह ने उन्हां ने ब्लैसिंग दित्तियां होईयां ने। मैं ते नहीं जानदी, देखो जड़े पढ़े जड़े नॉलेज वाले ने ना बेशक उन्हां दे कोल जाओ तुसी अपना एस्टीमेट लवाओ तुहानू बड़ा अच्छा गाइड कर देंगे, पर फिर भी तुसी चाहते हो कि तुहानू जड़ा अच्छा एस्ट्रोलॉजर जिस तरह सर नाल एग्री करांगी कि देखो अच्छे लोगां नू कोई सानू मशीनां दी जरूरत नहीं पैंदी, नाले जड़ा तुहानू फ्यूचर देखो खुदा ने ना सानू लिमिटेड एक नॉलेज दिता है, असि फ्यूचर नहीं दस सकते। बिल्कुल जी असि तुहानू जिस तरह टीचर गाइडलाइन देंदा है ना असि सिर्फ तुहानू गाइड करना है, मेहनत करना तुसी बाकी तुसी आप करना। जड़ा तुहानू ए दसेगा ना जड़ा खास तौर पे जड़ा तुहाडे कोल वालदा दा नाम पूछे ओ कोई जादूगर हो सकदा है, ओ कोई जड़ा ओदे कोल मौके लो सकदे ने, ओ एस्ट्रोलॉजर नहीं हुंदे। अच्छा प्रोग्राम का वेला मुकम्मल वाला है जदी साहब शॉर्ट कमेंट्स तुसी किस तरह एडवाइस करोगे, किस तरह वेखिए भी आज जड़ा हाथ वेखण वाला है ये वाकई 1 नंबर है, दूजा जड़ा है वो वाकई 2 नंबर है? देखो पहले ओदी तालीम देख लो, ओदी गुफ्तगू देख लो भी इसदा इल्म कितना गहरा है कितना वसी है, इसनू इस इल्म दे अबूर है या नहीं है,
ਖੱਚਾ ਮਾਰਦਾ ਹੈ, ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਦੀ ਇਲਮੀ ਹੈਸੀਅਤ ਨੂੰ ਜਾਂਚੋ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਉਹਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਪੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਇਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲਮ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਾਂ ਇਹ ਖਾਲੀ ਟੈਵੇਂ ਮਾਰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਟੈਵੇਂ ਮਾਰਦਾ ਉਹ ਬਹੁਤੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਹੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਬਦਲ ਇਲਮੀ ਤਹਿਕੀਕ ਕਰ ਲਓ ਵੀ ਇਹਨੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਸੱਚੀ ਕੀਤੀ ਵੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਇਹਨੇ ਕੋਈ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਬਹੁਤ ਤੇ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਨਹੀਂ। ਸਮਰਾਣਾ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡਾ ਅਜਮਲ ਰਹੀਮ ਸਾਹਿਬ, ਸੈਦ ਅਲੀ ਜ਼ੈਨ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸਾਡੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦਾ, ਪ੍ਰਾਹੁਣਿਆਂ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ 2026 ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਸਤੇ, ਪਾਕਿਸਤਾਨੀਆਂ ਵਾਸਤੇ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ कैसा रहेगा। आलमुल गैब अल्लाह की ज़ात है और कल का पता सर अल्लाह की ज़ात में, लेकिन ज़ाहिर गल इल्म मौजूद है, अल्लाह दिते हुए इल्म ने ते इंसान उहदे नाल जिहड़ा है जो प्रोडिक्शन कर सकता है वो साडे दोस्तां ने कीती है। इहदे नाल अज दे प्रोग्राम इजाजत दिओ, अल्लाह हाफिज़।